السلام علیکم، ون پوائنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں انیکا بیگ۔ شامل کریں گے ڈسٹرکٹ بلیٹن۔ رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پاک پتن کی بات کریں گے، جہاں ستھرا پنجاب 2025 میں پنجاب حکومت کا ایک مؤثر اور کامیاب منصوبہ بن کر سامنے آیا ہے۔ پاک پتن میں شہر ہو یا دیہات، صفائی ورکرز نے ہر موسم، سیلاب، بارش اور تہواروں کے دوران صفائی کے عمل کو بلا تعطل جاری رکھا۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں ہمہ وقت متحرک رہیں، عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں بیورو چیف پاک پتن ڈاکٹر محمد سلیم کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ستھرا پنجاب سال 2025 میں صفائی، خدمت اور اعتماد کی روشن مثال بن گیا۔ پاک پتن شہری ہو یا دیہی علاقہ، ستھرا پنجاب کی ٹیم نے ہر جگہ اپنا لوہا منوایا۔ 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ کوڑا ہم نے پورے ٹینور میں پچھلے سال کے اندر جو ہے اس کو تلف کیا ہے اور ڈمپ سائٹ پہ جا کر اس کو ڈمپ کیا ہے۔ اس میں ہم نے ہمارے پاس 1000 سے زیادہ سینیٹری ورکرز ہیں، سٹاف ہے، عملہ ہے، جو ہر وقت شہر کی صفائی کے لیے، شہر اور دیہات کی صفائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ، جدید مشینری اور بر وقت کوڑا اٹھانے جیسے سسٹمز نے شہر کو دیا صاف ستھرا ماحول۔ شہریوں نے ستھرا پنجاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ واقعی اب گلیاں بھی چمکنے لگی ہیں۔ مریم نواز کے صاف ستھرا پروگرام کی وجہ سے شہر میں صفائی کا بہترین انتظام چل رہا ہے۔ ستھرا پنجاب کے ورکر شہر بھر میں گلیاں، نالیاں، سڑکیں روزانہ کی بنیاد پر صاف کر رہے ہیں۔ ہم سیلاب ہو یا بارش، عید ہو یا کوئی ہنگامی صورتحال، ستھرا پنجاب کے ورکرز ہر میدان میں انتظامیہ کے شانہ بشانہ نظر آئے۔ شہری پر امید ہیں کہ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے 2025 میں جو معیار قائم کیا، اب 2026 میں بھی وہ اسی طرح انہیں صاف ستھرا ماحول فراہم کریں گے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں شیخوپورہ سے، جہاں فیروز وٹواں کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، لاش پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رخ کرتے ہیں میاں چنو کا۔ میاں چنو میں عطائی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت ایک قیمتی جان لے گئی۔ غلط انجیکشن لگنے سے جوان سالہ لڑکی نورین فاطمہ جان کی بازی ہار گئی۔ پولیس میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہریوں نے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف فوری اور مؤثر آپریشن اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اوباڑہ ریتی تھانہ کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 17 سالہ فاطمہ موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ والد ڈاکٹر ایوب شدید زخمی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فاطمہ نے اپنے والد کو بچانے کی کوشش کی، جس دوران وہ بھی گولی کا نشانہ بنی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، زخمی والد کو ہسپتال منتقل کیا، تاہم بیٹی کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ واقعے کی محرکات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی دھند کا راج، ٹھنڈی یخ پختہ ہواؤں کے ساتھ دھند نے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرزاق خوسا سے۔ جی عبدالرزاق، بتائیے گا ڈیرہ غازی خان میں سردی کی کیا صورتحال ہے؟ میں آپ کو ڈیرہ غازی خان کی صورتحال بتاتا چلوں۔ پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح ڈیرہ غازی خان اگر سردی کی بات کریں تو سردی کی لہر میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ گلیشیئر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور دھند کا بھی راج ہے۔ شہر اور اس کے قریبی علاقوں میں دھند نے جو ہے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس کی وجہ سے مسافر حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور شہری جو ہے گرم لباس خریدنے کے لیے مختلف بازاروں کا، مختلف لنڈا بازاروں کا رخ کر رہے ہیں اور اس سردی کی لہر کی وجہ سے جو مسافر ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ بالخصوص یہاں پہ جتنے ڈرائیور حضرات ہیں ان کو چاہیے اسموک لائٹ کا استعمال کریں، غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ جی، سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے جنم دن تقریبات کے سلسلہ میں سپورٹس گالا کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی سپورٹس گالا میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے جنم دن تقریبات کے سلسلہ میں شاندار سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس گالا میں سکھ نوجوانوں اور بچوں کے مابین کبڈی، کرکٹ اور رسا کشی سمیت مختلف قومی اور علاقائی کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے، جن میں سکھ
मुतल्लिक नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर माहिन फातिमा और शाहिद खोकर के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और दिलचस्प मुकाबलों से लुत्फानंदोज हुए। उन्होंने जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और उनमें इनामात भी तकसीम किए। एक बार फिर रुक करेंगे शेखुपुरा का। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत बासादत की खुशी में वाइस चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन कमर अब्बास के शोरूम पर केक काटने की पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जहां शोरूम्स मालिकान, ओहदेदारान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हजरत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करते हुए दीन इस्लाम की आबियारी के लिए उनकी अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डिप्टी कमिश्नर नानकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की हदायत पर महकमा माहौलियात की बड़ी कार्रवाई। महकमा माहौलियात ने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाले भट्टे को मस्मार कर दिया। आलूदगी फैलाने और स्मोक का बायस बनने वाले भट्टे के खिलाफ कार्रवाई नवाही कस्बा वार बर्डन पे की गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गुफ्तगू करते हुए कहा, माहौल में बिगाड़ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। मुतल्लिका अदारे रोजाना की बुनियाद पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टा जात को चेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। सादकाबाद के इलाका संजरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम सैयद उस्मान महमूद ने अवामी इज्तिमा में डेरा राना टीपू के मुकाम पर शिरकत की और अहले इलाका और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की है। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवाम ने मखदूम सैयद उस्मान महमूद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मखदूम सैयद उस्मान महमूद को इलाके के मसाइल से आगाह किया। मखदूम सैयद उस्मान महमूद का कहना था, अगर मुझे मौका मिला और मैं जीत के आया तो अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करवाऊंगा। तकरीब के दौरान कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। कबीरवाला में सर्दियों की पहली बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश के बाद सर्दी में नुमाया इजाफा हुआ तो शहरियों का खाने पीने का स्टाइल भी बदल गया। सर्द मौसम के साथ ही कबीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में मछली के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया, जहां शहरी गरम गरम मछली से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद देखते हैं चौधरी अंसर अब्बास सहू की इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम के साथ ही कबीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में मछली के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है, जहां शहरी गरम गरम मछली के मज़े लेते नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में मछली ना सिर्फ जायके में लजीज होती है बल्कि जिस्म को गर्म रखने में भी मदद देती है। जी तो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मुल्तान से ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे आए हैं मछली खाने के लिए, क्योंकि आज तो माशाल्लाह मौसम भी आशिकाना बना हुआ है, बारिश भी पहली दफ़ा हुई है, तो हम लोग मछली का टेस्ट के लिए आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा खा के भी और ये शहर देख के भी। हम मुल्तान से आए हैं इधर मछली जो खाने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाई है। मौसम भी बारिश वाला है और बहुत अच्छा लगा खा के हम सब दोस्तों ने, और हमें मज़ा आया, लुत्फ़अंदोज़ हो गए। ज़रूरत इस अमर की कि हुकूमत खाने पीने के अशिया बिलखसूस मछली के कारोबार को प्रमोट करे तो मछली के ज़रिए पाकिस्तान अच्छा ज़र मुबादला कमा सकता है। कैमरा टीम के साथ अंसर अब्बास, 1 पॉइंट न्यूज़, कबीरवाला। शेखुपुरा में अर्बन सिटी टप्पा याकूब मुरीदकी के करीब ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शा में तसादुम, नौजवान जाँ बहक ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर की मुबैना गफलत लापरवाही से रिक्शा को टकरा गया। हादसे के नतीजे में नौजवान अवैस जाँ बहक हो गया। हादसा इतना शदीद था कि रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रेस्क्यू ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रुक करेंगे आरिफाला का। हुकूमत पंजाब की हदायत पर आरिफाला में भी इंतजामिया की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन जारी। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत डिजाइन बनाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने गुफ्तगू करते हुए बताया, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हंगामी इकदाम उठाए जा रहे हैं। बहुत जल्द पूरे शहर को मॉडर्न सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 1 पॉइंट न्यूज़।